البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan secara cepat, setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum matan yang sudah kita lewati sampai akhir pembahasan kita. Tafadhal. Ayo, na'am. Alhamdulillahil azizil arfaqil wa jami'il asya'i wa min fadlihi ji'na min wasi'atin wa min dhahiratin katsiran wa salatu wa salamun daimi ala rasulil bashir wa khatami wa alihi wa sahbihi al-amrari al-haizil maratib al-fahari ilam hudita an afdalal minati wa mizil syatan kawaddaran wa syifat qalil qulubi wa yusilul afdal wa matlubi fahsis ala fahmi kalil qawaidi jannatin masail syawaridi tarqati fil ilmi khairu mu'taqa wa tarqati silal ladzi qadfiqa wa hadhihi qawaidun nadamtuha min kulli ahli ilmi qad hasaltuha jazahumul maula adimal ajri wal afwa ma'al qurani wal birri wa niyatuna syartun lisairil amal biya salam wal fasadil amal ad-din mabniun 'alal masalih fi jaddihi wa dar'il qabaihi fa in tazahama dalil masalih yuqaddimu al masalih. Na'am, tafadhal. ثم صلاة وسلام دائمين على رسول القرشي الختام وآله وصحبه الأبرار الفائز العراق والفخار إلى مريك أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك والضرر ويكشف الحق للقلوب ويوصل الأمر إلى المطلوب فحرص على فهمك للقواعد جمعة مسائل الشوارد لترتقي في علم الخير مرتقى وتكتب في سبيل ذلك الاتقاء. وهذه القواعد نظمتها من فقه أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر ونيتنا شرط لسائر الأعمال بها الصلاح والفساد بالأعمال الدين مبني على المصالح في جلبها والبر وكبائره فإن جزاء الحمد للمصالح يقدم على المصالح. نعم. الحمد لله العزيز الأرفق وجاء الأشياء المخالف للنعم الواسعة الوفيرة والحكم البالغة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام الدائم على رسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار إلى مديد أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك والضرر ويكشف الحق للقلوب ويوصل الأمر إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواهد لترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي كل الذي تطبقه وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع الغفران والبر ونيتنا شرط لسائر الأعمال بها الصلاح والفساد للأعمال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائل فإن زاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، تفضل. Naam, ahsan, tafadhal. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الحواري
سبل الذي قبولك وهذه قواعد مبتدئها من قبل أن الدين قد تسطرها يجرم المولى من الأجر والأخر مع الإخوان والبر ونية شرط بسائر الأمل من الصلاة والقسم بالعمل الدين المنزول عن مصالحه في جلبها وترك قضائه وإن تزاحم عدد المصالح يقدم العمل من المصالح. نعم تفضل. الحمد لله العلي الحكيم الجامع الأشياء والمفرق بالمعنى الواسعة الغزيرة والحكمة الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع السلام الدائم على رسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أحذر من العلم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل الأبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد بتدقيق في العلم خير مرتقى ولقد سبل الذي ترتقى وهذه قواعد نجمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر ونية شتى النساء للعمل من الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدر لقبائه فإن الزهم على بالمصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم تفضل. Yuqaddamu. Ayo, na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah manduman qawaidul fiqhiyah barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Belum kita selesaikan sampai bawah itu ya. Kita selesaikan dulu baru nanti kita ambil kalamnya As-Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau, termasuk salah penggunaan di dalam kaidah yang dikenal dengan al-masalihul mursalah. Perhatikan baik-baik. Kaidah yang disalahgunakan mengenai kaidah al-masalihul mursalah itu manfaat yang mutlak, yang tidak ada nas khusus dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, namun diperbolehkan karena mencocoki kaidah yang syar'iyyah. Nah, itu bagaimana? Syaratnya ingat-ingat, harus mencocoki kaidah syar'iyyah dan tidak boleh berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, walaupun secara nas maupun secara istinbat. Itu penting sekali itu, perhatikan baik-baik ya. Jadi nanti kalau ada orang ngomong ini masalahul mursalah ini manfaat yang mutlak. Jadi harus kita lakukan, kita lihat. Wa karriba al-istismari fil bunuk, seperti riba yang dikembangkan di dalam bank-bank yang ada. Kama nam yadda'una, sebagaimana yang mereka mengaku-ngaku itu adalah apa? Masalihul mursalah. Kenapa alasannya kita lihat. Yaqulun, mereka mengatakan innahu minal masalihil mursalah, bahwasanya yaitu riba yang berkembang di bank-bank tersebut merupakan apa? Merupakan manfaat yang mutlak. Orang ngambil manfaatnya banyak sekali katanya. Li'annahu yan'ish iqtisadul bilad katanya. Karena riba yang ada di bank itu bisa menghidupkan ekonomi negeri. Jadi ekonomi sebuah negeri itu hidup karena ada apa? Ada bank tadi itu. Ada ritual ribawiyah dalam bank tersebut sehingga uang berkembang. Nabung 10 juta nanti dapatnya menjadi 15 juta misalkan. Padahal uang ribawiyah di situ, hati-hati. Nabung saja itu sudah ikut andil melestarikan bank, apalagi mengambil bunganya. Jadi terus bagaimana solusi yang terbaik? Jangan sekali-kali mendekat diri dengan bank. Kalau tidak darurat, ingat-ingat. Karena bank itu sendiri dibangun walaupun namanya bank syar'iyyah atau syariah istilahnya, itu pasti ada unsur ribawiyah di dalamnya. Anak enggak ngambil uang bunganya Ustaz, cuman nabung uang di bank. Antum nabung uang di bank, ikut andil melestarikan ritual ribawiyah di dalamnya, walaupun enggak ngambil bunganya. Karena uang antum yang tersimpan di bank itu sama mereka digunakan enggak? Digunakan, diputarkan lagi, dipinjamkan sana.
Akhirnya ikut bantu melestarikan apa? Budaya ribawiyah tadi. Yang Allah Ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Naam, perhatikan baik-baik. Jadi ini enggak benar ini. Cuman kelihatannya dohirnya bagus kita lihat. Dengan adanya riba tersebut, akhirnya apa? Ekonomi suatu negeri hidup katanya. Wa yaktsur man dakhalaha, dan semakin banyak orang yang masuk. Nah, wa nastafid minhu fi islahit turuq, dan kita bisa mengambil faedah dari harta riba tersebut untuk perbaikan jalan. Ini kalau diserahkan, kalau orang-orang yang enggak faham masalah ini, harta riba pun dimakan sama dia. Wa illa kan sudah kita lewati. Solusi yang terbaik ketika ada harta riba, perhatikan baik-baik. Solusi yang terbaik ketika ada harta riba, itu bagaimana solusinya? Bukan dia makan. Diserahkan ke masalahul amah, kepentingan umum. Jalan raya, WC umum itu boleh. Tapi kalau orang-orang yang enggak paham kan dimakan juga sama dia. Itu. Nah, Allah musta'an, kita lihat. Wa fi ta'biati al-jaish, dan juga untuk keperluan peperangan atau tentara, ini juga seakan-akan bagus, tapi di balik itu semuanya adalah kemungkaran. Wa fi taqwiyatil at-teknologia, dan juga untuk menguatkan teknologi-teknologi yang ada katanya dengan harta riba tadi itu. Wa ma asbah dzalik mimma yaqulun, dan yang semisal dengan itu dari apa yang mereka ucapkan. Fa huwa idzan minal masalihul mursalah. Ini perhatikan baik-baik ini ya. Berarti kalau seperti itu, riba itu merupakan kepentingan atau manfaat yang sifatnya mutlak. Boleh gitu loh katanya. Karena di situ ada manfaatnya kata mereka. Tapi ini sudah kita katakan apa? Enggak ada manfaatnya. Justru di balik ribawiyah itu adalah apa? Ancaman peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika mereka tidak mau mengerjakan, enggak mau meninggalkan riba, kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang berani, siapa yang menang? Pasti enggak akan ada yang berani. Tapi itulah peperangannya. Walaupun dia di dunia kelihatan enggak perang, tapi dibikin apa? Hatinya itu tidak tenang. Antum saksikan orang-orang yang kerja di bank, walaupun sepekan gajinya 1 M misalkan, itu enggak tenang rasanya, karena harta riba yang dia makan. Apa maksudnya ya? Tapi orang yang santai, tenang, dagangan seadanya, walaupun jualan apa? Tahu, tempe, ataupun madu atau yang semisalnya. Tapi apa? Karena halal, tenang hatinya. Paham ya? Tapi kalau orang-orang yang kerja di ribawiyah itu walaupun fulusnya banyak, uangnya banyak, hartanya banyak, mereka enggak tenang. Soalnya banyak yang cerita mengenai hal tersebut. Hati-hati barakallahu fikum. Terus bagaimana solusi yang terbaik kalau uangnya banyak? Sudah kami sebutkan solusi secara globalnya berkali-kali. Solusi yang terbaik, carilah keamanan dunia dan akhirat. Jangan mengandalkan cuma aman di dunia, akhiratnya tidak. Antum menyimpan uang di bank, itu aman di dunia saja. Paham ya? Di akhirat belum tentu. Karena ribawiyah tadi itu. Terus bagaimana? Dibelikan emas batangan. Emas batangan itu barakallahu fikum insyaallah biidznillah bagus dan awet. Paham ya? Disimpan di tempat rahasia. Masing-masing punya apa? Rahasia. Paham ya? Emas batangan, milih mau yang emas yang mana? Kalau yang paling bagus emas antam namanya. Emas antam itu nanti nyari yang 24 karat, yang 99,9% atau yang 100% lah. Itu harganya mahal sekali. Paham ya? Nah, kalau antum bisa barakallahu fikum istilahnya menyimpan harta dan bentuk seperti itu, aman dunia dan akhirat insyaallah. Kalau itu misalkan belum bisa lagi, diberikan tanah yang strategis. Tanah strategis disertifikatkan, simpan sudah. Aman insyaallah bismillah. Tapi kalau nyimpan uang di bank jangan. Uangnya berapa nih? Darurat ini Ustaz harus simpan di bank. Uangnya berapa? Uangnya Rp250.000. Mana daruratnya? Rp250.000 teman-teman. Setengah gram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setengah gram itu kalau emas batangan ringan sekali dipegang ini. Paham ya? Tapi kalau sudah 10 gram itu mulai agak berat emas batangan itu. Paham ya? Ini contoh aja. Nah, barakallahu fikum, contoh aja seperti itu. Nah, jadi solusi yang terbaik jangan lari ke bank, tapi dengan dua perkara tadi itu. Imma dibelikan emas batangan atau emas lah disimpan sendiri, atau dibelikan tanah strategis disertifikatkan. Aman insyaallah bismillah. Karena tanah itu ya, tanah itu kalau misalkan antum beli, sertifikatkan, suatu ketika nanti insyaallah bismillah naik harga tanah itu. Harga tanah itu naik biasanya. Emas pun juga seperti itu. Nah, tapi kalau antum simpan di bank walaupun kelihatannya aman, dunia saja, hati-hati. Ini banyak orang bermudah-mudahan. Anak darurat ini Ustaz, anak enggak punya, uangnya banyak sekali berapa? Banyak, berapa banyaknya? 3 juta misalkan. Kurang. Paham ya? Banyak berapa? Satu atap MM pun kalau dengan solusi yang terbaik tadi insyaallah bagus sekali. Jangan bermudah-mudahan ikut andil melestarikan bank atau kerjasama dengan bank kecuali darurat. Darurat apa sih? Darurat itu kalau dobitnya yang disebutin oleh para ulama yukhsha 'alil halak.
Dikhawatirkan dia itu binasa kalau tidak ke bank. Contohnya, ini operasi ya, mau operasi nggak ada biaya sama sekali, terpaksa pinjam ke bank karena posisinya nyawa yang dipertahankan tadi itu ya istilahnya ya. Nah itu baru boleh, darurat ya. Kalau tidak nggak boleh. Paham ya? Nam yukhsha 'anil halak itu darurat. Jangan dikit-dikit darurat padahal apa? Uangnya baru berapa? Baru 50 juta dah bilang darurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Oleh karena itu sudah kita lewati kan, orang kalau semakin banyak harta yang dia miliki, dia kalau nggak beriman semakin bingung dia mau taruh di mana. Tapi kalau dia itu beriman, faham mengenai nah barakallahu fikum Al-Qur'an was sunnah dan juga dalil, nah niscaya apa? Dia akan tenang. Uang sebanyak itu dia akan belikan mungkin perhiasan atau yang semisalnya disimpan. Nah, barakallahu fikum, bukan malah bingung dari mau taruh mana, ini enggak ada jalan lain kecuali di bank dan semisalnya. Hati-hati. Walaupun namanya bank syariah itu anak belum 100% yakin sesuai dengan syariat. Dan banyak yang mencoba itu tetap belum sesuai dengan syariat. Karena kalau yang namanya minjam sesuai dengan syariat itu bagaimana? Minjamnya 5%, kembalikan 5%. Terlambat enggak terlambat 5%. Caranya gitu. 5 juta kembalikannya 5 juta. Tapi kalau bank enggak. Kalau bank-bank itu enggak. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum, jangan tertipu. Suatu ketika antum punya usaha, toko bangunan atau yang semisalnya, ada orang datang, kelihatannya pakainya bagus, masyaallah, minjamkan uang, antum nanya ke dia, minjamkannya bagaimana sistemnya? Minjamkannya bagaimana sistemnya? Kalau sistemnya 10 juta dibalikan 10 juta siap. Tapi biasanya enggak mau dia. Ini nanti ada bunganya, Pak. Berapa? 0,00002%. Nggak tahu berapa itu, ada 2% akhirnya itu. Ujung-ujungnya tadi banyak situ kalau sedikit. Hati-hati itu. Namlul musta'an. Jangan tertipu dengan perkara ribawiyah. Ini ngeri sekali nih, masalah mursalah. Kita katakan fanaqulu lahum. Kita katakan kepada mereka orang-orang yang menggunakan apa? Praktek ribawiyah berdalilkan dengan masalihul mursalah ini. Kita katakan kepada mereka, man qala hadza? Siapa yang mengucapkan seperti ini? Kullu syai'in nahasyari'u anhu 'ala sabil itlaq falaysa fihi maslahah. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat secara mutlak tidak ada di dalamnya kebaikan sedikit pun, tidak ada manfaat sedikit pun. Jadi hati-hati, nyimpan uang di bank resikonya berat, resiko dunia dan akhirat. Hati-hati barakallahu fikum, karena Allah Taala sudah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Taala, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisanya dulu tinggalkan. Sisa-sisa riba tinggalkanlah kalau kalian benar-benar beriman. Kok ini malah senang dengan perkara ribawiyah? Kan aneh. Allahul musta'an. Jangan tertarik dengan bunga-bunga yang dibalik itu semuanya. Kita lihat, wa in qaddara anna fihi maslah. Taruhlah kalau seandainya ditakdirkan, qaddara itu taruhlah kalau seandainya ditakdirkan ada kepentingan, ada manfaat di dalamnya, fahiya maghmuratun min janibil mafasid. Tapi maghmur itu mamlu'ah artinya. Maka dia dilumuri atau dia itu dipenuhi min janibil mafasid, dari sisi kerusakan. Ada manfaatnya tapi rusaknya lebih banyak. Seperti kisah apa? Sebelum diharamkannya khamr dan perjudian. Kita lihat ayatnya nanti. Qala Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima barakallahu fikum qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Kita lihat mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah sesungguhnya di dalamnya ada dosa besar dan manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita justru yang penting kan ada manfaatnya, bukan itu. Dosanya lebih besar enggak? Ada enggak di situ mafsadahnya? Ada, tinggalkan. Nyari yang manfaat mutlak. Ada manfaat yang murni, disimpan di tempat-tempat yang kira-kira apa? Tidak ada unsur ribawiyah di dalamnya. Terus bagaimana Ustaz kalau kita sengaja bikin rekening ATM atau yang semisalnya? Para ulama berbeda pendapat. Rekening ataupun ATM itu hanya wasilah perantara, jangan sekali-kali dipakai untuk menyimpan. Hanya untuk menarik, mengirim. Apa maksudnya? Narik fulus, ada orang ngirim lewat itu, atau misalkan kita ngirim uang, nyimpan jangan. Nyimpan jangan, itu ingat-ingat. Antum menyimpan sedetik saja, antum simpan uang di situ, dipakai oleh mereka untuk praktek ribawiyah. Paham belum? Jadi kalau antum punya ATM atau punya rekening, misalkan atau keluarga, dinasihati, jangan nyimpan. Lah terus bagaimana? Itu kan nggak bisa hidup kalau nggak ada simpanan, itu urusan mereka. Kalau yang menetapkan harus sedikit disisakan, tapi untuk apa? Untuk mengaktifkan itu urusan mereka. Yang jelas kita jangan menyengaja lebih dari itu. Maksudnya ya, dikirim 5 juta, udah taruh situ dulu aja, simpan dulu.
Nah, itu bermudah-mudahan. Dikirim 5 juta, tarik 5 juta, bismillah. Paham ya? Uang yang ada di situ biar apa? Yang untuk mengaktifkan tok, untuk mengaktifkan ATM itu saja. Paham ya? Karena sebagian orang gitu. Karena kan jual beli online Ustaz, bingung apanya. Paham ya? Zaman Rasulullah itu enggak ada online, adanya offline semua. Paham ya? Jadi kita harus kembali bagaimana caranya selamat dari 6 kritikan dan selamat daripada ribawiyah. Jual beli online silakan tafadhol, tapi nyimpan jangan. Nyimpan uang jangan. Nah, barakallahu fiikum, sangat berbahaya sekali. Ritual ribawiyah itu sangat, walaupun sekecil apapun riba haram hukumnya. Terus bagaimana caranya? Untuk ngirim, nerima. Ngirim, nerima. Cukup. Kalau enggak punya bagaimana? Kalau enggak punya enggak usah bikin. Itu solusi yang terbaik sudah. Ya terus bagaimana? Wesel instan ada. Ngirim lewat pos. Itu juga kerjasama dengan bank, urusan dia dengan bank. Kalau kita urusan kantor pos. Paham ya? Antum datang kantor pos perlu rekening enggak? Enggak perlu. ATM enggak perlu, langsung ini nomor PIN-nya sekian. Paham ya? Nah, atau Western Union misalkan. Itu tinggal nomor rekening, nomor PIN-nya sekian, selesai. Paham ya? Kalau seandainya belum punya, kalau sudah terlanjur punya, ngirim, nerima. Fakat. Ngirim dan nerima. Nyimpan jangan. Berbahaya resikonya. Uang yang atur simpan itu sama mereka diputarkan. Berarti ikut andil melestarikan budaya ribawiyah kalau seandainya kita menyimpan di situ. Mahfum insyaallah? Ayo, hati-hati. Riba itu bukan perkara sepele. Nah, nanti dibangkitkan hari kiamat bagaikan orang yang kesurupan. Seperti orang kesurupan gara-gara suka makan harta riba tadi. Hati-hati, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Al-muhim yang penting, an-na'lama annal masalih al-mursalah laysat dalilan mustaqillan. Ini yang penting. Yang penting bahwasanya al-masalihul mursalah itu manfaat yang mutlak itu bukan dalil tersendiri. Hatta walaupun ada manfaatnya dilihat lagi. Berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah apakah tidak? Kalau berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah jangan sekali-kali diterapkan, dipraktekkan. Karena berbahaya. Paham? Walaupun ada manfaatnya, walaupun ada kebaikannya tapi berseberangan enggak gitu loh. Ini penting sekali nih. Al-muhim yang paling penting an-na'lama kita mengetahui annal masalihal mursalah laisat dalilan mustaqillan. Bahwasannya manfaat yang mutlak, masalah mursalah itu diterjemahkan sebagian orang dengan manfaat yang mutlak. Jadi manfaat yang mutlak itu bukan apa? Bukan dalil tersendiri. Dilihat manfaatnya itu loh. Manfaat yang mutlak itu berseberangan dengan dalil atau enggak dilihat lagi. Kalau berseberangan ya jangan dilakukan walaupun kelihatannya ada manfaat. Nah, barakallahu fi. Seperti judi. Kalau menang ada manfaatnya enggak? Ayo, tapi kan berseberangan dengan dalil, tinggalkan perjudian, caranya gitu. Nah, wala takhruj an dalalatil kitab was sunnah, dan tidak boleh keluar dari penunjukan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, li'anna hadhil masalihu al-mudda'ah in syahidalha syar' bis-sihhah fa hiya maqbulah. Perhatikan baik-baik ini, dikarenakan manfaat-manfaat yang mereka aku-aku, yang mereka namakan dengan masalih mursalah tersebut, apabila syariat itu menyaksikannya dengan kebenaran dan kesahihannya, makbulah, diterima. Intinya kembali ke syariat tadi ya. Intinya kembali kepada syariat tadi. Wa daliluha syar'i, berarti dalilnya syar'i. Ini kenapa boleh? Dalilnya syar'i. Seperti contohnya papan tulis. Papan tulis ini zaman Rasulullah enggak ada. Cuman ini dikenal dengan masalih mursalah, manfaat yang mutlak. Menjelaskan orang papan tulis lebih jelas terkadang, ya enggak? Terkadang perlu dibikin skema atau bagan dengan papan tulis orang paham, ya enggak? Nah, lah mana dalilnya? Dalilnya ada secara istinbat. Rasulullah ketika mengajarkan kepada siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Khattalana Rasulullah khattan. Rasulullah suatu ketika menggariskan kepada kami suatu garis. Paham ya? Lurus. Kemudian apa? Wa khattalana khututan. Setelah itu baru digariskan di samping-samping garis lurus tadi itu ada garis-garis yang lain. Ini kalau kita ambil istinbat menunjukkan bahwasanya takribul faham, agar orang itu semakin paham. Nah, dengan papan tulis paham enggak orang? Ayo, itu termasuk masalah mursalah diperbolehkan. Belum? Karena enggak ada pertentangan syariat. Bahkan bisa diambil istinbat dengan perbuatan Rasulullah kepada siapa tadi? Abdullah Ibn Mas'ud. Digariskan, akhirnya paham itu loh. Ini jalan yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang di tepi-tepinya tadi. Mahum salah ya? Tapi kalau ini ribawiyah atau contoh yang lain yayasan atau proposal, organisasi, parlemen, lembaga itu enggak ada sama sekali dalilnya. Nah, paling-paling dalil-dalil yang umum dipaksakan oleh dia. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa in lam yashhad laha bidzalik fa hiya marfudatun. Kalau seandainya yang dikenal dengan masalihul mursalah, manfaat yang mutlak tersebut tidak disaksikan oleh dalil, maksudnya tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, walaupun secara istinbat, maka marfudah ditolak. Marfudah itu marbudah, ditolak.
wa laysat minal masalih, dan bukan termasuk manfaat yang diperbolehkan. Mafhum insyaallah ya. Kita tutup dengan terakhir kalamnya Al-Imam Sa'di di atas itu. Qala Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih. Sebelum ini kan kita membahas masalah apa sih? Terkadang ada amalan yang kurang bermanfaat, tapi di suatu keadaan lebih bermanfaat dari yang punya manfaat. Ulangi lagi ya. Terkadang ada amalan yang kurang bermanfaat, tapi pada suatu keadaan dia lebih bermanfaat, lebih afdal daripada yang punya manfaat sejak awal. Ana ulangi sekali lagi. Terkadang ada suatu amalan yang manfaatnya kurang afdal lah intinya gitu. Tapi dalam suatu keadaan dia itu lebih afdal daripada perbuatan yang sudah ada manfaat sejak awal. Contohnya, nanti sebelum kita baca biar antum ada gambaran contohnya. Baca Al-Qur'an itu ada manfaatnya enggak? Bermanfaat. Tapi terkadang ada kalanya di saat-saat tertentu, di waktu tertentu antum lebih afdal berdoa. Seperti ketika antara adzan dan qomat. Nah, situ baca Al-Qur'an juga banyak keutamaannya ada, cuman di situ posisi seperti itu karena ada nas khusus, paham ya? Nah, barakallahu ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan qomat itu enggak ditolak. Nah, karena ada nas khusus, antum pada posisi antara adzan dan qomat lebih afdal mana? Berdoa. Itu dikuatkan Syekh Shalal Fauzan juga. Syekh Shalal Fauzan, na barakallahu fikum hafizallahu taala menguatkan, na barakallahu fikum menguatkan pendapat itu nanti. Nah, mafhum insyaallah ya. Jadi ada yang bisa dikatakan sekarang kalau secara global udah, perhatian baik-baik, secara global. Qiraatul Quran dengan doa secara global ya, itu lebih afdal qiraah bacaan. Cuman di suatu saat di keadaan tertentu itu justru berdoa lebih afdal daripada apa tadi? Baca Al-Qur'an. Di antaranya ada antara adzan dan iqamah tadi. Mafhum insyaallah ini. Nah, itu yang kita bahas. Qala al-mu'allifu asbahullah al-Imam Sa'di rahmatullah alaih wal asbabul mujibah litafdhil katsiratun minha. Dan sebab-sebab barakallahu fikum yang mengharuskan suatu amalan itu dikatakan lebih utama itu banyak sekali. Di antaranya, perhatian baik ini, di antaranya an yakuna al-amalu al-mafdhul. Mafdhul itu berarti kurang utama ya. Kalau fadil itu lebih utama itu. Cara ngertinya gitu. Nah, namanya keliru nanti. An yakuna al-amalu mafdhul ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Yang pertama, sebab pertama, hendaknya amalan yang kurang utama tadi itu diperintahkan secara khusus pada tempat tersebut. Contohnya apa tadi? Doa dan baca Al-Qur'an tadi itu. Doa memang ada nas khusus. Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la turad. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, sahihkan oleh Imam Al-Albani dari Anas Malik itu. Semakna itu. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Tidak ditolak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Menunjukkan bahwasanya antara adzan dan iqamah itu afdalnya berdoa atau baca Al-Qur'an? Berdoa. Perhatikan, kita lihat. Kal adkar bis shalah wa intiqalatiha. Seperti zikir-zikir ketika salat dan perpindahan-perpindahannya. Sekarang antum zikir. Nah, barakallahu fikum. Hukum globalnya zikir itu terpuji atau tidak? Ada keutamaannya enggak? Ada keutamaannya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah Taala sebanyak-banyaknya, semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Nah, sekarang barakallahu fikum kata beliau, kal adkar bis shalah wa intiqalatiha wal adkar ba'da. Seperti zikir-zikir dalam salat dan juga perpindahan-perpindahan dalam salat. Maksud zikir-zikir yang ada itu kan setiap zikir beda-beda itu ya. Nah, dan zikir setelahnya. Zikir setelahnya itu secara global zikir. Antum baca zikir setelah salat, paham ya? Nah, barakallahu fikum misalkan antum bacanya antum baca ketika apa? Setelah selesai wudu. Setelah selesai wudu antum baca zikir setelah salat. Allahumma antas salam minkas salam misalkan. Paham ya? Itu zikir bukan? Antum dapat pahala juga, cuma kurang afdal di situ. Paham ya? Dia afdalnya kapan? Afdalnya ketika pada tempatnya, yaitu zikir setelah salat pada saat itu pula. Apa maksudnya ya? Nah, begitu maksudnya. Jadi maksudnya itu ada kalanya yang zikir-zikir itu terkadang lebih afdal, memiliki keutamaan yang besar dibanding yang sejak awal sudah ada keutamaannya. Kita lihat. Wal adkar al-muwaddafah fi awqatiha, dan zikir-zikir yang sudah diletakkan pada tempat-tempatnya, zikir pagi dan petang. Nah, zikir pagi dan petang misalkan seperti sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhiriha. Nah, itu kalau antum baca, nah barakallahu fikum setelah salat, afdal enggak kira-kira? Kurang tepat. Padahal zikir. Tapi kapan afdalnya? Pada tempatnya. Itu maksudnya tadi. Dikhususkan pada tempat tertentu itu afdal dia. Maksud salahnya Abdullah,
Atau misalkan tuh baca doa, atau zikir apa zikir? A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bacanya setelah keluar dari WC. Kamar mandi misalkan, atau seharusnya ada doa tersendiri antum baca itu. Afdal enggak di situ? Enggak ada. Paham ya? Tapi dia akan afdal pada tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan oleh dalil tadi itu. Kita lihat. Kata beliau, wal adkar al-muwaddafah, dan juga zikir-zikir yang sudah ditegaskan atau ditugaskan, diletakkan pada waktu-waktunya. Takunu afdal minal qiraah, lebih afdal daripada bacaan Al-Qur'an. Fi hadhil mawatin, pada tempat-tempat seperti ini. Ma'anal qiraah afdal minal dzikir, padahal hukum asalnya baca Al-Qur'an itu lebih afdal daripada zikir hukum asalnya. Paham ya? Baca Al-Qur'an pada asalnya lebih afdal daripada zikir. Yang mana? Ini masih baliknya ini. Masih ini, perhatikan. Pada asalnya apa? Pada asalnya yang namanya bacaan Al-Qur'an itu lebih afdal daripada zikir. Cuman di sini karena apa? Karena sudah ada nas khusus itu lebih afdal. Ya kan? Seperti tadi itu. Doa antara adzan dan iqamah itu lebih afdal daripada dia baca Al-Qur'an di situ. Karena ada nas khusus itu loh maksudnya itu. Paham enggak antum? Paham enggak? Apa tadi? Padahal qiraatul Qur'an awal mulanya afdal gitu loh. Awal mulanya dia punya keutamaan, cuman di waktu tersebut, di keadaan tersebut, barakallahu fikum, maka barakallahu fikum hafizakumullah, itu lebih afdal kalau dia berdoa. Lebih afdal kalau dia berdoa. Barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Itu penting sekali, jangan sampai keliru ya. Karena terkadang dikirain apa lebih afdal yang lainnya. Cuman setelah berdoa ya mungkin kalau waktunya masih ada bisa untuk murajaah atau baca yang lainnya. Wa minal asbabil mujibat litafdhil, dan termasuk sebab-sebab yang mengharuskan suatu amalan itu mendapatkan atau lebih utama yang awal mulanya tidak utama, an yakunal amalu al-mafdhul mustamilan ala maslahah. Amalan yang kurang memiliki keutamaan tadi itu mencakup manfaat di balik itu. Perhatikan ini, amalan yang kurang memiliki keutamaan dari mafdhul itu kurang utama. Amalan yang kurang utama tadi itu mencakup apa? Maslahah di dalamnya, ada manfaat di dalamnya. Itu terkadang lebih afdal kalau kita kerjakan. La takunu fil fadil, yang mana dia apa? Amalan tersebut tidak ada pada amalan yang sudah memiliki keutamaan. Anak ulangi sekali lagi biar enggak bingung. Amalan yang kurang memiliki keutamaan tadi itu terkadang itu lebih utama dibanding amalan yang sudah ada keutamaannya gitu loh. Kapan itu? Kalau ada maslahah, kalau ada kebaikan atau ada manfaat di dalamnya. Contohnya, kahusulit ta'lif bihi, seperti menghasilkan apa? Barakallahu fikum, melunakkan hati. Seperti misalkan antum sekarang barakallahu fikum ada dua orang, satunya sudah lama masuk Islam, satunya baru-baru masuk Islam. Antum bersedekah kepada orang yang sudah lama masuk Islam, jelas enggak kegunaannya? Jelas. Digunakan pada kebaikan. Orang yang baru masuk Islam tadi itu, ternyata antum kasih lebih banyak. Yang orang udah lama masuk Islam antum kasih 20 juta. Yang baru-baru masuk Islam kasih 50 juta. Ini ada masalah enggak di balik itu semuanya? Ada. Ada ta'liful qulub. Untuk melunakkan hatinya biar senang dengan Islam itu loh. Seperti yang Rasulullah lakukan kan? Rasulullah ketika membagi sebagian hartanya, barakallahu fikum, pada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam dikasih lebih banyak. Mu'allaf, paham ya? Adapun sahabat yang sudah lama dikasih lebih sedikit. Karena fungsinya apa tadi? Ta'liful qulub. Paham ya? Untuk melunakkan hati agar senang dengan agama Islam. Mau salah ya? Seperti itu terkadang lebih utama. Kita lihat berikutnya, au naf'in muta'addin la yahsul fil fadil. Atau manfaat yang apa? Manfaat yang sifatnya muta'addin, manfaatnya sifatnya menyeluruh. Orang lain dapat merasakan manfaat tersebut. Yang tidak dijumpai pada apa? Pada amalan yang memiliki keutamaan. Maksudnya ada suatu amalan yang kurang utama, tapi amalan ini kalau dilakukan itu manfaatnya lebih luas, lebih umum dibanding apa? Dibanding amalan yang sudah punya manfaat sejak awalnya. Alhamdulillah ini maksudnya. Dibanding amalan yang sudah memiliki keutamaan sejak awalnya. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Contohnya apa seperti ini contohnya? Contohnya apa? Kira-kira amalan yang sebenarnya dia kurang utama, tapi di saat itu dia lebih utama karena memiliki apa? Manfaatnya itu lebih umum, lebih luas. Contohnya apa? Apa contohnya? Apa? Menghilangkan rintangan kemudahan.
Itu maksudnya. Apa? Contohnya menghilangkan rintangan gangguan di jalan. Dibanding dengan apa? Bersihkan rumah. Ya masuk juga ya, enggak masalah. Bersihkan rumah itu juga ada manfaatnya. Tapi yang kita cari itu yang sejak awalnya ada keutamaannya. Paham ya? Contohnya gini, barakallahu fikum. Antum posisi di jalan, baca Al-Qur'an dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Nah, saat itu antum lihat ada gangguan rintangan di jalan itu, ada duri atau ada batu besar atau ada kayu, antum bisa menyingkirkannya. Paham ya? Di saat itu kalau antum baca Al-Qur'an, manfaatnya kembali ke siapa? Sendiri. Tapi kalau menyingkirkan batu tadi itu, baca Al-Qur'an berhenti dulu, tak singkirkan dulu. Manfaatnya kembali ke siapa? Diri sendiri dan orang lain. Nah ini maksudnya. Karena membaca Al-Qur'an sendiri sudah punya keutamaan sejak awal. Kalau bersihkan rumah tadi, keutamaan sejak awalnya masih ditelusuri dulu. Paling-paling keutamaan bersih-bersih lah. Ya kan? An-nadzafah itu masuk. Tapi kalau yang ini jelas. Qiraatul Qur'an sudah ada keutamaan sejak awal. Nah, itu lagi jalan-jalan gini, baca Al-Qur'an atau baca murotal lah gitu ya, baca murojaah lah istilahnya di jalan. Ternyata kok ada duri di situ, ada batu, ada halangan rintangan, antum berhenti dulu, enggak baca. Disingkirkan. Karena antum baca Al-Qur'an dapat pahala juga. Cuman kembali ke individu sendiri. Tapi kalau saat itu antum menyingkirkan gangguan tadi itu, manfaatnya kembali ke siapa, Husain? Orang lain dan diri sendiri juga. Dapat pahala, ya enggak? Orang lain dapat manfaatnya juga. Mafhum insyaallah nih. Itu contoh saja. Kita lihat di sini, an yakuna fil amal al-mafdhul daf'u mafsadatin yudan husuluha fil fadil. Terkadang hendaknya suatu amalan yang kurang utama tadi itu bisa menolak kerusakan yang mungkin yang bisa jadi apa? Nah, barakallahu fikum, bisa jadi dia terjadi pada amalan yang memiliki keutamaan sejak awalnya. Contohnya barakallahu fikum hafizakumullah, antum melakukan sholat di masjid orang awam. Itu kalau antum melakukan sholat pakai sandal, hukum asalnya apa? Sunnah. Ya enggak? Lebih utama kalau bisa kan? Nah, posisi di situ antum sholat di masjid orang awam, bukan masjid antum. Akhirnya antum meninggalkan yang ada keutamaan dari itu. Sholat tanpa sandal sudah. Paham ya? Nah, di situ dalam rangka untuk apa tadi? Menolak kerusakan. Kalau antum pakai sandal di situ, mungkin akan ribut orang. Akhirnya antum sengaja enggak pakai sandal, sholat seperti biasanya. Meninggalkan apa keutamaan tadi kan? Nah, sholat tanpa sandal dengan sholat dengan sandal lebih utama mana? Tapi pada keadaan tertentu lebih afdal mana? Sholat tidak menggunakan sandal tadi. Karena apa? Dalam rangka daf'u mafsadatin. Dalam rangka menolak kerusakan tadi itu. Antum sholat di masjid orang awam, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sandal eger misalkan. Walaupun kata eger, bersih, suci sudah misalkan. Orang awam ini gimana ini? Setiap hari kami yang ngepel, setiap hari kami yang bersihkan, ini sholat seenaknya pakai sandal, fitnah. Nah, di saat itu apa? Dia meninggalkan sholat tidak pakai sandal tadi itu. Paham ya? Nah, dia meninggalkan sholat pakai sandal, dia tinggalkan. Akhirnya dia sholat tanpa sandal. Di situ afdal. Walaupun awalnya enggak ada keutamaannya. Karena pada mafsadatin tadi, untuk menolak kerusakan yang akan timbul di balik itu semuanya. Yang terakhir, wa minal asbab al-mujibah litafdhil. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, dan termasuk sebab yang bisa mewujudkan atau melahirkan suatu amalan yang kurang punya keutamaan akan mendapatkan lebih utama lagi. Nah, barakallahu fikum. Naam. Contohnya sebabnya adalah an yakunal amal itu kurang wawu itu. Kurang wawu itu ya, punya teman ada wawunya enggak itu? Ya kurang wawu. Kalau cetakan Anda enggak ada wawunya punya antum? Sama aja, karena cetakan sama aja ini. Kita kasih wawu lagi situ. An yakunal amalu al-mafdhul azyad maslahatan lil qalb min al-fadil. Ini. Terkadang suatu amalan yang tidak terlalu memiliki keutamaan tapi justru lebih utama kalau dia kerjakan di saat itu. Nah, kapan itu? Apabila amalan yang kurang memiliki keutamaan tadi itu azyadu maslahatan, lebih menambahkan kebaikan dan manfaat di dalam hati kita daripada yang sudah memiliki keutamaan seawal. Paham ya? Contohnya, barakallahu fikum, antum bisa saja berinfak, bersedekah terang-terangan.
Ini Pak, ini ada sedikit rezeki semoga bermanfaat. Yang antum kasih orang fuqara masakin. Pada saat itu posisinya antum, nah barakallahu fikum, menampakkan perbuatan tersebut dalam rangka mengajari orang lain misalkan. Paham ya? Itu ada keutamaan enggak? Ada keutamaannya enggak? Ada keutamaannya. Nah, karena antum khawatir riya. Wah, nah khawatir nanti riya ini. Nah, akhirnya dia ngasih sedekah sembunyi-sembunyi. Orang enggak ada yang tahu. Paham ya? Orang enggak ada yang tahu. Ngasih sembunyi-sembunyinya. Ternyata dia nyumbang 1 M. Berapa? 1 M. Taunya? Nyumbang 1 M dalam keadaan orang pada enggak tahu semuanya. Posisi seperti itu lebih afdal. Kenapa? Lebih ada manfaat untuk hatinya biar ikhlas. Apa belum maksudnya? Itu perlu diperhatikan baik-baik contohnya tadi ya. Nah, sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan apa? Qala Imam Ahmad, sebagaimana ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, lamma su'ila an ba'dil a'mal, ketika beliau ditanya tentang sebagian amalan-amalan yang ada, ungdur ila ma huwa aslah liqalbika faf'alhu. Lihatlah kepada amalan yang lebih bisa memperbaiki niat pada hatimu, kerjakanlah. Paham ya? Maksudnya apa? Lebih baik, lebih bagus untuk hatimu, amalkanlah, kerjakanlah. Lihat dulu amalannya. Ini amalannya ana lebih baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ya ngasihkan uang ini. Amplopnya tebal ya, amplopnya fulus. Paham ya? Sembarangan, fulus. Nah, barakallahu fikum. Kalau ana kasihkan secara terang-terangan, khawatir timbul riya. Karena orang gitu kan, si fulan masyaallah dermawan dia ya, suka ngasih uang misalkan. Akhirnya timbul, ya juga ini, nah, misalkan. Contohnya ada. Nah, khawatir itu akhirnya dia ngasihkan infak tadi itu secara sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu dia, enggak ada yang tahu orang, kecuali dia sama yang dikasih tadi. Nah, di saat itu apa? Itu lebih afdal. Karena lebih baik untuk apa tadi? Hatinya. Itu. Paham maksud saya? Ayo. Fahadil asbab tusayyir al-amal al-mafdul afdal min al-fadil bisabab iktiraniha biha. Maka sebab-sebab inilah yang menjadikan amalan yang kurang memiliki keutamaan itu justru lebih utama dibanding amalan-amalan yang sudah punya keutamaan sejak awal, sebabnya karena bersambung dengan apa? Bersambung dengan sebab-sebab tadi itu. Mafhum insyaallah? Nah, secara globalnya seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.